ассалому алайкум шогирдони азиз, шурӯъ мекунем мавзӯи навбатиро. мавзӯи навбати мо воҳидҳои хурдтарини забоншиносӣ мебошанд. хуб, аз ҳама воҳиди хурдтарин дар забони тоҷикӣ ин ба шумор меравад овоз. инам аз чизи оддитарин аст. вақте ки дарси мавзӯъ мегзарем, бо хонандаҳо суол мешавад ки аз ҳама воҳиди хурдтарин дар забони тоҷикӣ чӣ мебошад? Ҳама даст меорад ва ҷавоб мегӯяд воҳиди хурдтарини забоншиносӣ мебошад ҳарф. Аммо нодуруст. Ҳарф воҳиди хурдтарини забоншиносӣ нест. ҳарф аломатҳои шартӣ ҳастанд ки овозро ифода мекунад танҳо, тамом. ҳарф воҳиди забоншиносӣ номида намешавад. хуб, воҳиди деюми хурдтарини илми забоншиносӣ ном дорад талаффуз. воҳиди хурдтарини талаффуз дар забони тоҷикӣ мебошад ҳиҷо. сеюм воҳиди хурдтарини маънодор дар забони тоҷикӣ ном дорад калима. калима. мисол: овози хе, о, не, а. овозҳо ба ҳамдигар якҷоя шудан ба вуҷуд овардан ҳиҷоро. ду ҳиҷо ба ҳамдигар якҷоя шуд ба вуҷуд овард калимаро. агар ки ҳиҷоҳо ба ҳамдигар якҷоя шаванду маъно ифода нашавад, маъно ба вуҷуд наояд, дар ин ҳолат мо онро калима намеҳисобем. дар ҳолати калима ҳисобида мешавад ки маъное дошта бошад. маъно надошта бошад, дар ин сурат он калима ҳисобида намешавад. ҳиҷоҳо ду навъ мешаванд. ҳиҷо мешавад кушода, ҳиҷоҳо мешаванд баста. ҳиҷои кушода чӣ гуна ҳиҷоро меноманд? ҳиҷои кушода бо садонок ва итмом мерасад. ҳиҷои кушода он ҳиҷоеро меноманд ки бо чӣ ба итмом мерасад? бо садонок. ин навъи ҳиҷоро меноманд ҳиҷои кушода. мисол: мо дар ин ҷо менависем ки калимаи умар. калимаи умар аз ду ҳиҷо иборат аст. ҳиҷои якуми он аз садонок иборат аст. ин навъи ҳиҷоро меноманд ҳиҷои кушода. хоб, дуюм навъи мо ҳиҷо ном дорад ҳиҷои баста. ҳиҷои баста бо чӣ ба итмом мерасад? бо ҳамсадо ба итмом мерасад. ҳиҷое ки бо ҳамсадо ба итмом мерасад, ин навъи ҳиҷоро меноманд ҳиҷои баста. мисол: калимае ки айни ҳол мо дар ин ҷо нависем, калимаи умар, гуфтем ки аз ду ҳиҷо иборат аст. ҳиҷои аввали он бо садонок ба итмом расидааст. ин навъи ҳиҷо мешавад ҳиҷои кушода. ва ҳиҷои дуюми он ки бо ҳамсадои ре ба охир расидааст, ин навъи ҳиҷоро меноманд ҳиҷои баста. метавонад ки дар як калима ҳам ҳиҷои баста вуҷуд дошта бошад, ҳам ҳиҷои кушода. метавонад ки дар як калима танҳо ҳиҷоҳои кушода вуҷуд дошта бошанд. боз метавонад дар калима ки ҳама ҳиҷоҳои баста бошанд. чунин қоида вуҷуд надорад ки дар як калима бояд ҳама ҳиҷоҳо ҳиҷои кушода бошанд. ин чиз вуҷуд надорад. метавонад бошад, метавонад набошад, метавонад боз садоноку ҳамсадо бошад. хуб, ногуфта намонад ки миқдори ҳиҷо дар калима аз адади садонокҳо вобастагӣ дорад. мисол: мо дар ин ҷо навистем ки калимаи умар навистем. боз дар ин ҷо калимаи дигар нависем ки барои шумо бинандаҳо аён бошад. мисол: менависем ки калимаи хона. хуб, калимаи хона аз ду ҳиҷо иборат аст. барои он аз ду ҳиҷо иборат аст ки дар таркибаш ду то садонок дорад. садоноки о ва садоноки а дорад. аз ҳамин лиҳоз калимаи хона ба ду ҳиҷо ҷудо мешавад. хуб, чизи дигаре ки дар ин ҷо мо меёрем, ҳиҷо хоси садонок ва ёдбарсар аст. яъне хос гуфтан маънои чӣ? агар ки дар калима садонок набошад, он калима ба ҳиҷоҳо ҷудо намешавад. барои чӣ мо дар ин ҷо ёдбарсарҳо овардем? чунки дар таркиби ёдбарсарҳо, мисол мо доштем ёдбарсари е, ёдбарсари ё, ёдбарсари ю, ёдбарсари я. ки ёдбарсари е ба вуҷуд меояд аз чӣ?
از یاد پیلوس ا. یاد بر سر یا با وجود میاد از یاد پیلوس او. یاد بر سر یو با وجود میاد از یاد پیلوس او. یاد بر سر یا با وجود میاد از یاد پیلوس ا. از همین لحاظ، از لحاظی که در ترکیبشون چی دارن؟ صدانک دارن. از همین لحاظ هجا خاص یاد بر سرها نیز می باشد، نه تنها صدانک. برای چی در ترکیب یاد بر؟ چون که در ترکیب یاد بر سرها چی وجود دارن؟ صدانک ها وجود دارن. از همین لحاظ مثال ما در اینجا می نویسیم که خب کلمه ای مو ای ین. کلمه معین از سه هجای عبارت است. برای آن از سه هجای عبارت است که در ترکیبش دارد سه تا صدانک دارد. درست در ترکیبش اگر عیناً نظر کنیم دو تا صدانک است، صدانک او است و صدانک ا است. و در اینجا یک تا چی است؟ یک تا یاد بر سر هست، یاد بر سری یا، که در ترکیب یاد بر سری یا وجود دارد کدام آواز؟ آواز یاد و آواز ا، که در اینجا ا چی است؟ ا که آواز صدانک هست. از همین لحاظ کلمه معین از سه هجا عبارت است. چرا سه هجا؟ چون که در ترکیبش چی دارد؟ سه تا صدانک، یک تا، دو تا، سه تا. خب این بود موضوع هجای ما. موضوع دیگری ما نام دارد زده. زده چیست؟ روشن‌تر و سخت‌تر صدا دادنی یکی از هجاها را در ترکیب کلمه مینامند زده. زده ها میشوند کلموی و میشوند منطقی. یعنی حال ما برای شما زده کلموی رو میفهمونیم. مثال زده کلموی رو وابسته به حصه های نطق جدا میکنن. حصه های نطق. زند نه تنها در همه حصه های نطق گذاشته می شود. مثال ما داریم در اینجا حصه های نامی نطق. حصه های نامی که به گروه حصه های نامی شامل می شود اسم، دوم صفت، سیوم شماره، چهارم جانشین. اینا اصلا حصه های نامی. زده در حصه های نامی نطق بیشترین وقت میاد در هجای آخر. در هجای آخر مثال میاریم. در اینجا ما می نویسیم به اسم. مثال می نویسیم که کلمه کتاب. کلمه کتاب از دو هجای عبارت است. هجای اولینش کی، هجای دومینش تاب. و هجای آخران در این کلمه حسابیده می شود هجای تاب. و زده رو ما میگذاریم در بالای صدانک ها. جا نویسیم که زده خاصی صدانک و یاد بر سر است. چگونه که زده هجا خاصی صدانک و یاد بر سر بود، زده نیست خاصی صدانک ها و یاد بر سر هاست. اگر که در کلمه صدانک یا یاد بر سر وجود نداشته باشه، اون کلمه زده قبول نمی کند. خب با صفت مثال میاریم. کلمه ای کلان. کلمه کلان صفت است. صفت اون حصه نطقی که علامت اشاره میفهمد. چخیل کلان. کلمه کلان نیز از ده هجای عبارت است. هجای یکم ک، هجای دوم لان و زده گذاشته میشود در بالای صدانک آ گذاشته میشود. با شماره مثال میاریم. 19. کلمه 19 از ده هجای عبارت است. هجای یکم 9، هجای دومینش 10 و کلمه 19 زده گذاشته میشود در هجای اخیر در بالای صدانک ا. جانشین.
خب مثال میاریم در اینجا کلمه همین جانشینی اشارتی. همین گفتم جانشین است، جانشین اشارتی است. از ده هجای عبارت است. ها یکم هجا، مین دویمین هجا که زده گذاشته میشه در بالای صدانوکی ای گذاشته می شود. باز ما در اینجا داریم حصه های نطق دیگری که به گروه حصه های نامی شامل نمیشن، غیر نامی هستند. به این گروه داخل می شود فعل، ظرف، سیوم پیوندک. زده در این حصه های نطق مثل فعل، ظرف، پیوندک بیشترین وقت می آید در هجایی اول. مثال چگونه؟ ما مثال میریم فعل. مثال می نویسیم که در اینجا کلمه گرفتم. ما گفتیم که در فعل، ظرف و پیوندک در کجا میاد؟ در هجای اول می آید. کلمه گرفتم از سه هجای عبارت است و هجای اولین آن گی گذاشته می شود زده در بالای صدانوک ای. خب با ظرف ها مثال کلمه امروز. کلمه امروز از ده هجای عبارت است. هجای اولین آن ایم که زده گذاشته می شود همیشه در بالای صدانوک، یعنی صدانوک ای در این کلمه. خب پیوندک، کلمه اگر چی پیوندک است. پیوندکی تابع کننده خلافی که زده گذاشته می شود در بالای صدانوک ای اول. برای چی در ای اول؟ برای اون که در حصه های نطقی به مانند فعل، ظرف و پیوندک ها زده گذاشته می شود در کدام هجا؟ در هجای اول. کلمه گرفتم فعل زده در هجای اول، کلمه امروز ظرف زده در هجای اول، کلمه اگرچه پیوندک زده در هجای اول. بیشترین وقتا در فعل، ظرف و پیوندک ها زده در کجا میاد؟ در هجای اول. و بیشترین وقتا در حصه های نامی نطق به مانند اسم، شماره، صفت، جانشین زده در کدام مواقع میاد؟ در هجای آخر. در هجای آخر می آید. خب ما زده رو در موقع اول و موقع آخر گفتیم. سوالی به میان که آیا زده در میانه کلمه ها نیست یا که در هجای میانه نیز می آید یا نه؟ بله، زده در هجای میانه نیز می آید، اما به خود حالت دارد. در کدام حالت زده در میانه می آید؟ اگر حصه های نامی نطق ما کدام ها بودن؟ اسم بود، صفت بود، شماره بود، جانشین. اگر حصه های نامی نطق ما بندک گیرند، در آن حالت زده در میانه می آید، چون که وظیفه بندک معین کردن شخص و شماره می باشد. اینجا یک نوع بندک استثنا داریم، بندک اضافی است که به شخص شماره کار نداره، وظیفه اون عبارت سازی است. دیگر بندک فعلی، بندک جانشین و بندک خبری وظیفش معین کردن شخص و شماره می باشد در نگاه اول. خب مثال برای آن که از خاطر شما فراموش نشد در اینجا می نویسیم که اگر حصه های نامی بندک گیرند، زده به میانه
میکوچد. زده به میانه میکوچد. خب مثال میاریم. مثال در اینجا میاریم که کلمه ای پدر. کلمه پدر کیسه نطقش اسم اون کیسه نطقه که نامی اشرف مونده و سوال کی ها جواب میشد کی پدر. کلمه پدر عینی حال از چند هجای عبارت است؟ عینی حال از 10 هجای عبارت است. پدر و هجای آخرین اون کدام هجا است؟ هجای در که زده گذاشته شده در بالای صداناکی ا. خب وقتی که ما با کلمه پدر بندک را علاوه میکنیم، مثال بندک جانشینی شخصی دیوم رو اشاره میکنیم، علاوه میکنیم کلمه پدرت. در کلمه پدرت ات میباشد بندک. بندک چرا فهمیده است؟ شخص دیمی شماره تنها رو که در این حالت زده در کجا حسابیده میشد؟ در میانه. و مثلا با صفت میاریم. مثال میاریم که کلمه خب کلمه بزرگ. چخیل بزرگ. کلمه بزرگ از 10 هجا عبارت است. بو هجا یکم، زرگ دیگه هجا. که اگر در صورتی که ما در اینجا بندک گیرا کنیم، مثال بندک شخصی یکمی شماره تنها، یعنی بندک خبری ام بزرگم. ام در اینجا بندک میشه، زده در کدام موقع گذاشته؟ در موقع میانه. بزرگم 3 هجا در هجای میانه گذاشته میشد زده. خب مثال میاریم با شماره. مثال میاریم. مثال در اینجا ما می نویسیم که دهم. دهم در اینجا شماره ترتیبش داره که برای اینکه پسوندی اون دارد. از 10 هجا عبارت است. اگر ما در اینجا بندک علاوه کنیم دهمم، مثال من در نوبت دهمم. و در اینجا از چند هجا عبارت است؟ 1 تا 2 تا 3 تا. برای چه 3 هجا؟ چون که در ترکیبش 3 تا صداناک دارد. و از لحاظ اونه که ام در اینجا بندک میباشد، بندک خبری میباشد، زده در کدام موقع گذاشته میشود؟ در موقع میانه. و مانند همین جانشین ها نیست که اگر بندک قبول کنند در این حالت زده در با کجا میکوچد؟ در میانه میکوچد. خب از خاطر نبراره که تنها و تنها در حصه های نامی نطق این حالت مشاهده میشد، در فعل، ظرف و پیوندک ها این حالت مشاهده نمیشود. برای چی در اینها مشاهده نمیشود؟ چون که در فعل، ظرف و پیوندک ها خودی زده در کجا میاد؟ در هجای اول که می آید. مثلا کلمه گرفتم، کلمه امروز، کلمه اگرچه ما زده را در هجای اول گذاشتیم. و بندک از کدام قسمی کلمه به کلمه علاوه می شود؟ از آخری کلمه علاوه می شود به کلمه. از همین لحاظ وقتی که ما به فعل، ظرف، بندک علاوه میکنیم جای زده تغییر نمییابد. تنها و تنها در کدام مثال جای زده تغییر مییابد؟ در حصه های نامی نطق. اون هم حالت دارد، یعنی اگر چی قبول کند؟ اگر بندک قبول کند در این صورت زده به کجا میکوچد؟ زده به میانه میکوچد. جمله‌ای که در این پایان نوشته این را خاطر فراموش نکنید. خب این بود معلومات در باره زده کلموی. خب زده منطقی چی؟ زده منطقی اصلا خاصی نطق شفاهی است. برای چی خاصی نطق شفاهی؟ میگه که روشن‌تر، سخت‌تر صدا دادنی یکی از کلمه‌های مهمی جمله رو مینامند زده منطقی. اگر که ما به درستی هم زده کلموی رو درک کردیم پس زده منطقی خودش فهم است. مثلا اگر که ما در گفتارمون فعل رو بلندتر تلفظ کردیم، مثلا من از او سوال پرسیدم. مثلا در کلمه پرسیدم بگذار ما در جمله‌مون کلمه پرسیدم، کلمه پرسیدم رو بلندتر و روشن‌تر و فهم‌تر و واضح‌تر تلفظ میکنیم برای شنونده‌مون. از لحاظ اونه که کلمه پرسیدم فعل است، باید زده در کجا گذاشته شود؟ در هجای اول گذاشته شود. چون که پرسیدم کدام صورت است؟ فعل میباشد. دلیلش همین چیست. تشکر به توجهتان شاگردان عزیز. درس نوبتی ما رو پیگیری نمایید.